नमः शिवाय। यही भिडियो आमे द्वादश शताब्दी निर्मित शैवपीठ देखाऊँ। यही प्राचीन शैवपीठ संपर्क में देखाइबा सह एठारे मुख्य विशेषता संपर्क में जनाऊँ। यही शैवपीठ निकट में कुंडरू बा पोखरी बा जलाशय अनवरत पानी झरुछि। दिने नुहे कि दुई दिन नुहे, वर्ष वर्ष धरी पानी झरी बही जाउछि। कि खरा कि वर्षा कि शीत सबु ऋतु में अनवरत पानी झरी बही चली। वर्षे कि दुई वर्ष नुहे, कहुछि शह शह वर्ष धरी पानी झरी चली। पानी केबे भी सुखी जाए नहीं। शह शह वर्ष धरी माटी तलू पानी बही जा निश्चय विस्मयकर। केवल पानी झरुछि ता नुहे, यही पानी रे औषधीय गुण मध्य रही। शैवपीठ निकट थिबा एही कुंडर पानी पीले स्नान कले रोग भल हो जाए बोली विश्वास होइछि। एही भली औषधीय गुण थिबा पानी अनवरत शह शह वर्ष धरी झरुथिबा शैवपीठ राजधानी भुवनेश्वर रही। ताहा हेउछि केदार गौरी मंदिर। जदि भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर बुलवा को आसुचंती तेबे भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर निकटरू बिंदुसागर कूले कूले आसिले केदार गौरी मंदिर निकट में पहुँची पारे। नचेत भुवनेश्वर कल्पना छकरू पुरी को जाइଥିବା रास्ता पुरी दिगरे गले भुवनेश्वर रवि टकी छक पर डाहाण पार्श्व केदार गौरी मंदिर रही। आमे देखाऊँ केदार गौरी मंदिर। देखुंती केदार गौरी मंदिर किसी झलक। मंदिर मुख्य द्वार दे प्रवेश कले बाम पार्श्व केदार बा केदारेश्वर बा शिवंक मंदिर रही। डाहाण पार्श्व गौरी बा देवी पार्वती मंदिर रही। यह द्वादश शताब्दी निर्मित होइछि बोली उल्लेख रही। तेबे मंदिर प्रवेश द्वार सम्मुख में फलक जहाँ लेखा जाइछि ताहा देखाऊँ। एथिरु आपण माने किछि जानि परिबे। देखंतु कौन लेखा जाइछि। कलिंग स्थापत्यर एक उत्तम उदाहरण केदार गौरी मंदिर किंवदंती एवं आध्यात्मिकता परिपूर्ण। यार पोखरी वर्तमान एक चिरस्थायी झर। यार औषधीय गुण अच्छी बोली विश्वास करा जाए। पंचायतन शैली निर्मित यही मंदिर रे एक विमान गर्भगृह एवं एक पिरामिड सदृश जगमोहन सभाकक्ष रही। यही परिसर मध्य दशम शताब्दी रे गौरी मंदिर रही जहाँ खाकर कर्म निर्मित होइछि। पीठासीन देवता भगवान शिव केदार एवं देवी पार्वती गौरी भक्त मानक विशेष करी वैवाहिक सौहार्द चाहूवा दंपति मानक आकर्षित करती। एकाम्र पुराण अनुसार 12 दिन धरी लिंग सम्मुख ध्यान करने द्वारा ज्ञान प्राप्ति होता है। यही लेखारू आपण मैंने बेस किसी जानीपारे। यही मंदिर परिसर में जो पानीकुंड रही चिरस्थायी झर जार पानी रही औषधीय गुण। यही मंदिर परिसर में केउठी औषधीय गुण थिबा पानी अनवरत झरुछि ताहा देखाऊँ। मंदिर परिसर में केदार अर्थात शिव और गौरी अर्थात माता पार्वती मंदिर सह आउ क्यों क्यों देवादेवी रही सबकि देखाऊँ। औषधीय गुण थिबा चिरस्थायी झर देखा लगी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे मंदिर मुख्य द्वार सम्मुख देखाऊँ। मुख्य द्वार सम्मुख लेखा जाइछि केदार गौरी मंदिर द्वादश शताब्दीर। मुख्य द्वार सम्मुख अंचल देखाऊँ। देखंतु केदार गौरी मंदिर सम्मुख अंचल मुख्य द्वार सम्मुख अंचल देखंतु। सम्मुख अंचल किछि दुकान रही। बाम पार्श्व पाद धोइबा व्यवस्था रही। जूता स्टैंड मध्य रही। आमे वर्तमान मुख्य द्वार दे प्रवेश करुछु। मुख्य द्वार दे प्रवेश करिया परे सबु मंदिर देखिपारे। बाम पार्श्व केदार बा केदारेश्वर बा शिव मंदिर रही। डाहाण पार्श्व अर्थात शिवंक मंदिर सम्मुख रही गौरी मंदिर। देखंतु मंदिर भितर पूरा अंचल दृश्य। भितर मध्य भोग दुकान रही। आपण मैंने चाहिए भितर भोग तथा पूजा सामग्री किणी ठाकुर पाखे लगाई पारे। मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार आसवा पर भितर बाम पार्श्व केदार बा शिवंक मंदिर रही। शिवंक मंदिर निकट में अन्न भोग बंटन करा जाए। प्रवेश द्वार सीधा आग को गले बजरंगबाली बा हनुमान मंदिर रही। शिवंक मंदिर सम्मुख में गौरी मंदिर रही। गौरी मंदिर निकट में जगन्नाथ माँ तारिणी पूजा पाउछंती। देखंतु गौरी मंदिर किभली कारुकार्यपूर्ण मंदिर। देखंतु केदार गौरी निकट को
ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅଗଣିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରଗୌରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କେଦାରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେଦାରଗୌରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅଗଣିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରଗୌରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କେଦାରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖାଉଛୁ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। ଖୁବ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଖୁବ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଉତ୍କଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ। ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହା ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଛି। ଏବେ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସହିତ କେଦାର ବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ। ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ସହିତ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାରିଟି ପୃଥକ ପୃଥକ କୁଣ୍ଡ ବା ପୃଥକ ପୃଥକ ଚାରୋଟି ଜଳାଶୟ ରହିଛି। ସବୁ ଜଳାଶୟର ଜଳରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦୁଧକୁଣ୍ଡ। ଏହାର ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରିବେ କେଦାର ବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି ଦୁଧକୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧକୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଦୁଧକୁଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଧକୁଣ୍ଡର ପାଣି କେବଳ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସିବା ପରେ କେଦାର ବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ଥିବା ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛୁ। ଦୁଧକୁଣ୍ଡର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖାଉଛୁ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣି କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି କେଦାର କୁଣ୍ଡ ବା କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡ। ଏହି କୁଣ୍ଡ କେଦାର ବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଝର। ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ଭଳି କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାର କୁଣ୍ଡ ବା କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣି କେବଳ ଦିଅଁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ଅନ୍ନଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଧକୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସି କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡରେ ମିଶିଛି। ତା ସହିତ କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରୁଛି। କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଝର। ଆମେ କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ତାରଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଘେରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛର ପତ୍ର ଆଦି ପଡ଼ି ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ତାରଜାଲି ଦିଆଯାଇଛି। କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡ ସହିତ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଥିବାରୁ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି ଭଲ ଥାଏ। କେଦାରକୁଣ୍ଡ ବା କେଦାରକୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଯାଇ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ମିଶୁଛି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ତିଆରି ପାତ୍ର ଆଦି ସଫା କରାଯାଏ। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପରେ ରହିଛି ରାମକୁଣ୍ଡ। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ରାମକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ରାମକୁଣ୍ଡର ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ରାମକୁଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଧକୁଣ୍ଡର ପାଣି କେବଳ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୁଧକୁଣ୍ଡର ଅଧିକ ପାଣି ବୋହିଯାଇ କେଦାରକୁଣ୍ଡରେ ମିଶୁଛି। କେଦାରକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରୁଛି। କେଦାରକୁଣ୍ଡର ପାଣି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ସଫା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାମକୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଲୁଗା ସଫା କରିପାରିବେ। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପରେ ରହିଛି ରାମକୁଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସହ ବାବା କେଦାର ବା ବାବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କେଦାରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ। ଆଗକୁ ରହିଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଦିନ 11ଟାରୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା ଆଦି ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଆଇଟମ୍ ନେଲେ 200 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଦାର ଗୌରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଯାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। କେଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏବଂ ଗୌରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଯାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ।